यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यच्च प्रसादान्नगति कुतोऽपि त्यायुं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सवृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः परिहापुराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डां पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधुरीन्नस्तवीनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिभक्ति पराजित हरिनाम परायण दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः नमः धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ईशय गुसाईर करी चरण वंदन हईते विघ्ननाश विष्ट पुराण दुर्गमी पथिमेन्धश्च स्खलत्पादगतिर्मुहुः सकृपा जुष्टिदानेन सन्तः सन्तो अवलम्बनम् वृन्दारण्यनिकुञ्ज सीमसु सदा स्वानङ्गरङ्गोत्सवैः मद्यन्त्याद्भुतो माधवाधरसुधा माद्येकसंस्वादनैः गोविन्द प्रियवर्गदुर्गमो सखी वृन्दैरनालक्षिता दास्यति मे कदानु कृपया वृन्दावनाधीश्वरी।
कलिजुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभुर परम अंतरंग पार्षद गौड़ीय वैष्णवाचार्य वर्य परम पूज्य पाद श्री शिल प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधारस सुधानिधि ग्रंथे 129 संख्यक श्लोके श्री राधारानीर श्रीचरण सान्निध्ये तार प्राणीर प्रार्थना ज्ञापन करते गिये बोलें बृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा सानंगरंगोत्सवैर्माद्यन्ताद्भुत माधवाधर सुधा माध्यिक संस्वादनै बृंदावने निकुंज सीमाय जिनी सर्वदा स्वीय अनंगरंगोत्सवे माधवीर अधर सुधा माध्यिक अर्थात अधर मधु यथेष्ट आस्वादन करे और अतिशय प्रमत्ता हये पड़ेছে गोविंद सेई जे श्री वृंदावनेश्वरी गोविंद प्रियवर्ग दुर्गम सखी वृंदैरणा लक्षिता दास्यं मे कदानु कृपया दास्यति गोविंद प्रियवर्गेर दुर्गम एवं सखी वृंदेरो अनालक्षित तार जे रहस्यमय दास्य তিনি করুণা করে কবে আমায় প্রদান করবেন এই অনন্ত প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছি। আমরা পড়েছি পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ প্রেম বৈচিত্র্য লীলার ভিতরে সেই যে দাস্যটি লাভ করেছিলেন राधा रानी से दास्य अगाध अमृत रस भरित दास्य तारी आस्वादन पेয়েছে তারপরে স্ফূর্তির বিরাম হয়েছিল অন্তরে জেগেছিল হাহাকার উৎকণ্ঠা চরম ব্যাকুলতা এই যে স্ফূর্তির ভিতরের লীলারসের আস্বাদন মাধুরী এই আস্বাদনটিকে অতিশয় মধুরতর এবং উৎকণ্ঠা বহুল করে তোলার জন্যই ইষ্টদেব ওই স্ফূর্তির ভিতরে ভিতরে মধ্যে মধ্যে আড়াল। श्री भगवान जानें भक्तेर प्रेम के किभाबे बढ़ाते हैं किभाबे प्रेमे उत्कंठा व्याकुलता जागिए प्रेमिकेर हृदयटिके आस्वादनेर उपयोगी करे तुलते हैं एवं নিজেরও আস্বাদনটিকে মধুর করে তুলতে হয় তা তিনি জানেন। এই জন্য মহাজন বললেন ভক্ত প্রেম বাড়াইতে প্রভু ভালো জানে প্রভু ভালো জানেন ওর মতো আর কেউ জানেন না ভক্তের প্রেম কিভাবে বর্ধিত হয় এবং ভক্ত প্রেম বাড়াইয়া प्रभु निज लाभ माने ताते ता निजे लाभ आछे कि लाभ प्रेमिकेर हृदयेर
উৎকণ্ঠাবহুল রসমাধুরীর আস্বাদন লাভ। অতীব বিচিত্র। সুতরাং প্রেমিকেরও হিত করবেন, নিজেও প্রচুর আস্বাদন লাভ করবেন। এই জন্যেই মধ্যে মধ্যে স্ফূর্তির বিরাম। একটি রাধারসের উন্মাদ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী, আর একটি রাধারসির উন্মাদ শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী চরণ। স্ফূর্তিটি যেমনি বিরাম হয়ে গেল, তেমনি প্রার্থনা করেন অতি কদন সমুদ্রে মজ্জত হা কৃপার্দ্রে ক্ষণমপি মম রাধে নেত্র মানন্দয়ত্তম। সাক্ষাৎ দেখছেন রাধারানীকে, দেখছেন যুগলের লীলা, বুক ভরা সেই মহাভাব প্রেম। যেমনি আড়াল তেমনি ঝলসে গেল চোখ। সে দুঃখ, সেই বেদনার কোনো ব্যাখ্যা নেই, সেটি প্রেমিকেরই অনুভূত। প্রেমিক জানেন, আর তার অনুভবকে ব্যাখ্যা করে বুঝাবার কারো ক্ষমতা নেই। অতি কদন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি, দুঃখের সিন্ধুতে হাবুডুবু খাচ্ছি। হায় ঈশ্বরী, জানি তুমি কৃপার্দ্রে, অপার করুণা সাগর রূপিণী। আমার দুর্দৈববশত সেই নিধি হারিয়ে গেলাম। অতএব নিজের সাধন ভজন নেই, সেই রূপ সৌভাগ্য নেই যে তোমার লীলা দেখতে পাব। হে কৃপার্দ্রে, করুণা সাগর রূপিণী, দয়া করে দেখা দিয়ে প্রাণ রক্ষা করো। আবার সেই লীলা, কি অপূর্ব সাধন! এই রূপ পরম্পরায় চলেছে। এখন পেয়েছেন শ্রীপাদ গোস্বামী চরণ প্রেম বিলাস বিবর্ত লীলা স্ফূর্তি। এটি হচ্ছে প্রেমের বহির্বিলাসের পুনরায় অন্তর্মুখতা। এই চিদবিলাসী মিথুন শ্রী শ্রী রাধা মাধব যখন তাদের প্রেমের বহির্বিলাস, সেই বহির্বিলাস কালে তারা যথাবস্থিত স্ত্রী এবং পুরুষ যে অভিমান, সেই অভিমানের লীলাটি করে। প্রেম বিলাসটি গাঢ় হতে থাকে। যখন গাঢ়তর হতে হতে যে সময় সেই প্রেমটি অন্তর্মুখীন হয়ে যায়, তখন এমন একটা পরিপাক দশা প্রেম বিলাসের ভিতরে আসে, তখন পরস্পর যে স্বভাবের একটা বৈপরীত্য ঘটে যায়। বুঝতে পারেন না এখানে প্রেমেই কর্তা, প্রেম বিলাসেই কর্তা, তাদের নিজের কোনো হাত নেই। রাধারানীও নিজেকে গোবিন্দ বলে মনে করেন, গোবিন্দ মনে করেন নিজেকে রাধা। কি অপূর্ব সেই লীলা মাধুরী! আস্বাদন করেন মঞ্জরীগণ, এই আস্বাদন লাভ করেছেন। এই জন্য সারঙ্গ রঙ্গোৎসব, একটি শব্দ আছে। 3 প্রকারে এদের এই বিলাসের ভূমিতে লীলা হয়। একটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্বে, আর শ্রী শ্রী রাধারানীর সাহিত্যে। যখন তাদের যথাবস্থিত পুরুষ অভিমান এবং স্ত্রী অভিমানটি থাকে,
আর একটি হচ্ছে শ্রী শ্রী রাধারানীর কর্তৃত্বে আর শ্রীকৃষ্ণের সাহিত্যে, সেটি এইটি বৈপরীত্যটি। আর কোনো কোনো সময় বা উভয়েরই সাহিত্যে এবং উভয়েরই কর্তৃত্বে লীলা হয়, বিচিত্র মধুর লীলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সেই নিকুঞ্জ মন্দিরের রাধারানীর কিঙ্করী। সুতরাং গূঢ় জিনিস, তবু সংস্কারটা অন্তরে জাগরিত হওয়া যায়। এই যে সংস্কার, এই সংস্কারেই তো টেনে নিয়ে যায় সেই লীলার ভূমিতে। মহাজন বললেন, সাধক যারা, তারা কি এই দেহে মহাভাব পাবেন? কখনো সম্ভবপর নয়। মহাভাব প্রেমের এমন একটা উচ্চকোটির অবস্থা যে সেই মহাভাবের যে সত্য আর উষ্ণতা এই দেহ সইতে পারে না। অবশ্যই প্রেমিকের দেহটা চিদানন্দময় হয়ে যায় ভক্তির কৃপায়, কিন্তু তাহলেও হবার নয়। সাক্ষাৎ সখী মঞ্জরি দেহ হওয়া চায়। তো সুতরাং ওই মহাভাবীর সংস্কারটা হৃদয়ের থেকে যায়, সেইটাই সেখানে নিয়ে যায়। তো তেমনি এই সাধনা আর সিদ্ধি ভক্তি এমন মজার জিনিস যে সাধনাতেও যা, সিদ্ধিতেও ঠিক তাই। আমরা সাধনার কথা বলছি, এই সব বাণী আস্বাদনের দ্বারা সাধন সংস্কারটি হৃদয়ে বসে যাবে এবং সেই সংস্কারই করবে লীলার ভূমিতে আকর্ষণ ক্রমশ ধীরে ধীরে। তো যাই হোক, এখানে মাধবাধরের মহিমা বলা হচ্ছে, অদ্ভুত মাধবাধর, মাধ্যিক মাধবের অধর মধু অদ্ভুত, অদ্ভুত, সত্যি অদ্ভুত, আশ্চর্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য সেটি তো। শ্রীপাদ কবি কর্ণপুর বললেন, রঞ্জকত্তম হি মাধুর্যম চেতসদ্রুতি কারণম। এই যে শ্রী ভগবানের মাধুরী, এ শ্রবণ কীর্তনের এবং স্মরণ চিন্তনের দ্বারা চিত্তটিকে প্রথমে ভক্তের দ্রবিত করবে। চেতস দ্রুতি কারণম, চিত্তটি দ্রবিত করে আর ভাবের তুলিকার দ্বারা সেই দ্রবিত চিত্তটিকে রাঙিয়ে দেবে। রঞ্জকত্তম হি মাধুর্যম। তো শ্রীকৃষ্ণের এক অদ্ভুত মাধুর্য হচ্ছে এই অধরামৃত। ব্রজদেবীগণের সাক্ষাৎ ভোগ্য, কিন্তু ব্যাপক বস্তু বলে সাধক ভক্তের থেকে সিদ্ধ ভক্ত, মহাসিদ্ধ, পার্শ্বদ, ব্রজদেবীগণ সবার মধ্যে ব্যাপ্তি আছে এই অধরামৃত আস্বাদনের। তবে হ্যাঁ, এর ভিতরে প্রকার ভেদ আছে, একরকম তো নয়। যেমন মনে করুন, আমরা বলি যে সাধক ভক্ত ভগবানের অধরামৃত আস্বাদন করছেন কৃষ্ণের, কিসের ভিতর দিয়ে আস্বাদন করছেন? মহাপ্রসাদের মধ্য দিয়ে। ঠাকুরকে নিবেদন করা হচ্ছে ভোগ, জিনিসগুলি সবই প্রাকৃত, কোনোটাই তো অপ্রাকৃত নয়। কিন্তু যেমনি আপনি মন্ত্রটি পাঠ করে আর ঠাকুরকে নিবেদন করলেন, তেমনি ওটি শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য চিন্ময় হয়ে গেল।
আর প্রাকৃত দ্রব্য কিছু নেই সেখানে। তারপর ঠাকুর আস্বাদন করলেন সেই অধরামৃত, তার মধ্যে তার অধর রস মিলে গেল, সেইটি প্রসাদ রূপে ভক্ত মহানুভাবগণ লাভ করলেন। আমাদের শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী পাদ লিখেছেন 64 ভজনাঙ্গের মধ্যে মহাপ্রসাদ সেবা একটা বিশেষ ভজন ভক্তের। তারা তো মহাপ্রসাদ ভিন্ন কিছু গ্রহণই করেন না, সেই চিন্ময় মহাপ্রসাদ সেবনে তাদের বাহ্যেন্দ্রিয় পর্যন্ত সব ধীরে ধীরে চিন্ময় হয়ে যায় এবং সেই মহাপ্রসাদে গোবিন্দের অধরামৃত রসও তারা আস্বাদন করে থাকেন, সেই অনুভূতিটা আসে, ফলশ্রুতিও আছে। উদ্ধব মহাশয় বললেন যে তোমার মায়াকেই মহাপ্রসাদের দ্বারা জয় করব। তয়োপভুক্ত স্রগন্ধ বাসোলঙ্কার চর্চিতঃ উচ্ছিষ্ট ভজিনু দাসা স্তব মায়াং জয়ে মোহি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উদ্ধবের বিচ্ছেদ হচ্ছে, তো এখন উনি ছাড়তে চান না শ্রীকৃষ্ণ চরণ। শ্রীকৃষ্ণ বললেন না, তোমাকে ছাড়তেই হবে। তখন এই শ্লোকটি বলেছেন। মহাজন বলছেন তাহলে কি উদ্ধব মহাশয় উনি তো সাধক নন, ভগবানের পার্শ্বদ, তো উনি ভগবানের সঙ্গ ছাড়লে মায়া তাকে যে কবলিত করবে সেই ভয়ে বলছেন? বললেন না না, তা নয়, সেটি নয়। উনি বলছেন যে তোমার মায়াকে তো আমরা তোমার মহাপ্রসাদ সেবন, এই মাল্য শ্রকচন্দন আদি প্রসাদ, বস্ত্র ইত্যাদি এই সবের দ্বারাই নাশ করব। এই মায়া জয়ীর ফলশ্রুতি আনুষঙ্গিক। আর মুখ্যভাবে সেই ভজন সাক্ষাৎ অধরামৃতের রসমাধুরী আস্বাদন। আমরা তো বললাম যেমন যোগ্য তার সেই রূপ আস্বাদন আছে। মহাজন বলেছেন মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ। কত মহামাদক হয় সেটা তো আর সাধক আস্বাদন করতে পারেন না, কিন্তু ওটা কৃষ্ণাধরের গুণ আছে, মহামত্ততা আনয়ন করবেই। সেটা সিদ্ধ যারা তাদের মধ্যে অনুভব হয়। যেমন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিত আছে উৎকল খণ্ডে, শ্রীমন নারদ মহাদেবী শ্রী কমলার নিকটে প্রার্থনা করেন শ্রী নারায়ণীর অধরামৃত, দেবী তাকে দেন। শ্রী অধরামৃত রস আস্বাদনে তিনি উন্মাদ, পাগল, মহামাদকতা তার অন্তরে বাহিরে। নৃত্য করতে করতে সেই আস্বাদনটি জানিয়ে প্রিয়জনের নিকটে আনন্দ পাবেন, এই জন্য শিবলোকে এলেন। বৈকুণ্ঠের থেকে নেমে শ্রীমন মহাদেব তার অবস্থা দর্শনে জিজ্ঞাসা করছেন, দেবর্ষি আজ এই আবেশ আপনার? বললেন হ্যাঁ প্রভু, ঠাকুরের মহাপ্রসাদ লাভ করেছি কিঞ্চিত। এত আবেশ, এত আস্বাদন যে পাগল করে তুলেছে। বললেন বাহ, ওই আমার জন্য তো আনলেন না আপনি? বললেন ওহো, সে তো ভুল হয়ে গেল। দেখি দেখি হাতটা দেখি। হাতে কি দেখবেন, হাতে তো কিছু নেই। তিনি হাতটা টেনে নখের ভিতরের থেকে এক কণিকা বের করলেন।
আর সেইটি জিহ্বা হাতে দিয়ে আর মহা উন্মাদনায় নৃত্য করতে লাগলেন। এই মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরীর গুণ। ওটাতে কি আছে? শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা, তার ক্ষুদ্রতম কণিকা ওর মধ্যে লেগে আছে, তাতে পাগল। মহাদেবী কারণ জিজ্ঞাসা করছেন নারদকে, প্রভৃতের এই রূপ উন্মাদনার কি কারণ? নারদ যখন বলে দিলেন, তখন দেবী বলছেন, তুমিও এক স্বার্থপর, আর প্রভু আমার তিনিও তাই। তুমি যখন বৈকুণ্ঠের থেকে এখানে এলে, প্রিয়জনের কাছে গেলে কিছু উপঢৌকন নিয়ে যেতে হয়। এত বড় উপঢৌকন তুমি আনলে না, যাক। কিন্তু ইনি যে অর্ধাঙ্গিনী করেছেন আমাকে, যে কিছু আস্বাদন করবেন, আমার তো অর্ধেকটা ভাগ আছে। মুখেই অর্ধাঙ্গিনী, কাজের বেলা না। কই একাই টুপ করে খেয়ে দিলেন, আমাকে তো দিলেন না। আমি কিন্তু তোমাদের মতো এই রূপ নয়। আমি কিন্তু সাধনা করব যাতে মহাপ্রসাদ আপামরে সুলভ হয়। এই জন্যে বিমলা রূপে নারায়ণের আরাধনা করলেন, এবং তিনি শ্রী জগন্নাথে ওই ভোগ খাচ্ছেন বারবার। বিতরণ করা হচ্ছে, বিপণীতে বিক্রয় হচ্ছে মহাপ্রসাদ। তো এই যে সাধকের আস্বাদন, সিদ্ধের আস্বাদন আর ব্রজদেবীর আস্বাদন, সব আস্বাদনের মূর্ত প্রতীক আমাদের শ্রীমন মহাপ্রভু। তিনি প্রকাশ করেছেন সবটা। একদিন প্রাতঃকালে গেলেন শ্রী সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দর্শনে। জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ দেখে যে প্রসাদ পেয়েছিলেন জগন্নাথের, তা নিয়ে গেলেন। তো তখন উনি ঘুমিয়ে উঠছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য। প্রভুকে দেখেই প্রণাম করলেন, প্রভু দিলেন মহাপ্রসাদ। এখনো দন্তধাবন করেন নাই, মুখে জলও নেননি। সেই অবস্থায় মহাপ্রসাদ দিলেন যখন, প্রভু সঙ্গে সঙ্গে খেলেন। সাধারণ ব্যক্তি নয়, পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। স্নানান্নিকাদি ব্যতীত, উপাসনা ব্যতীত, ভজনের নিয়ম পার করা ব্যতীত কিছু খাবেন না। কিন্তু মুখধৌত করেন নাই, খেয়ে দিলেন। শুধু খেলেন তাই নয়, একটা শ্লোক পাঠ করে খেলেন। শুষ্কং পর্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ প্রাপ্তমাত্রেণ ভক্তব্যম নাত্র কাল বিচারণা। একটি শ্লোক পাঠ করলেন। এই মহাপ্রসাদ শ্রী জগন্নাথের শুষ্ক হোক, পর্যুষিত মানে গলিত হোক, বা দূরদেশত আনিত, দূরদেশের থেকে আনিত হোক, যখনই পাবেন তখনই খেতে হবে। প্রাপ্তমাত্রেণ ভক্তব্যম নাত্র কাল বিচারণা। কোনো কাল বিচার করা জগন্নাথের প্রসাদে চলবে না। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে অশ্রুপুলকে একেবারে ব্যাপ্ত হয়ে গেলেন, আলিঙ্গন করলেন, বললেন, আজ ত্রিভুবনকে জয় করলাম। আজ সত্যিকারই আমি কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হলাম। আজ এত আনন্দ হলো, এই আনন্দ কোনোদিন পাইনি। যেহেতু সার্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস, সার্বভৌমের মতো ব্যক্তি যিনি একদিন প্রভুকে মানতেই চান না, কলিকালে কোনো অবতারই নাই। গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে
কত তর্ক বিতর্ক, এমনকি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুকে এই অদ্বয়বাদ নেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে পাক্ষা করতে বসেছিলেন বেদান্তে। এমন ব্যক্তি, তিনি যখন ভক্তি রাজ্যে এতটা প্রবেশ লাভ করেছেন, এত নিষ্ঠা বিশ্বাস মহাপ্রসাদে, এর দ্বারা প্রভু দেখালেন এই বাক্যের দ্বারা যে সত্যি এই মহাপ্রসাদ নিষ্ঠাটি ভজনের একটা উন্নত স্তর। কেবল শাস্ত্রেই ব্যাখ্যা করা আছে তা নয়, আচরণ করে ভগবান নিজে দেখাচ্ছেন মহাপ্রসাদ নিষ্ঠা, আর নিজেও সেই প্রকার আস্বাদন করে দেখিয়েছেন। একদিন জগন্নাথ মন্দিরে গেলেন, গোপাল বল্লভ ভোগ পেলেন প্রসাদ জগন্নাথের, শ্রেষ্ঠ উত্তম প্রসাদ, তার গন্ধে প্রাণ পাগল হয়ে যায়। উত্তম প্রসাদ তো পূজারী মালা দিলেন, প্রসাদ দিলেন, প্রভুকে একটু সেবন করতে বললেন, তো প্রভু সামান্য এক রঞ্চ নিয়ে মুখে দিলেন, বাকিটা গোবিন্দের আঁচলে বাঁধলেন, সবাইকে নিয়ে আস্বাদন করবেন। ওই এক বিন্দু আস্বাদনেই অশ্রুপুলকে দেহ মন ব্যাপ্ত হয়ে গেল, কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু জগন্নাথের পূজারী সেখানে, অতএব অন্তরের ভাবটিকে সামলাতে হবে। এই সামলাতে যে একটি কথা বলছেন, সুকৃতিলভ্য ফেলালব, সুকৃতিলভ্য ফেলালব। জগন্নাথের পূজারী প্রশ্ন করছেন, বললেন প্রভু এর অর্থ কি? প্রভু বলছেন, এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত, এ ব্রহ্মাদি দুর্লভ, এই নিন্দয়ে অমৃত। তো অতএব কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম, সেই ফেলা যেই পায় সেই ভাগ্যবান। যে পায় ব্রহ্মাদিও পান না এমন কৃষ্ণের অধনামৃত। এই জন্যেই সুকৃতি লভ্য, বহু সৌভাগ্যের সম্প্রাপ্তি হয়েছে। জগন্নাথের পান্ডা তারা মহাপ্রসাদ নিষ্ঠ। বাঙালিরা মহাপ্রসাদ খেয়ে হাত ধুলে তারা হাসছে, বলে মহাপ্রসাদ খেয়ে হাত ধোয়া, হাত ধোবেন না, অপরাধ। সাক্ষাৎ চিদানন্দময় বস্তুটা এটো হয়, তাদের একটা ভাব আছে আলাদা। তো সুতরাং তারা তো সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। সারা দিনটা সেই মহাপ্রসাদ কণিকার আস্বাদনে মনটা প্রেমে গড়গড় করতে লাগলো, উছলে উঠে সামাল করে থাকে। সারাদিন প্রভুর প্রেমে গড় গড় মন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভক্তবৃন্দ সব ওই তারকা, সান্ধ্য গগনের তারকার মতো শ্রী গৌরাঙ্গ শশীকে ঘিরে বসেন। সেই প্রকারে সভা হয়েছে। প্রভুর মনে সেই জিনিস, উনি গোবিন্দকে ইঙ্গিত করছেন, উনি নিয়ে এলেন মহাপ্রসাদ, সবার সামনে খোলা হলো, গন্ধে সবার মন ব্যাকুল। স্বয়ং ব্যাখ্যা করছেন মহাপ্রভু, ভক্তবৃন্দ দেখো দেখো, এই যে বস্তুটা, এটা তো প্রাকৃত জিনিসই। অক্ষব, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচি, গব্য, গুড়াত্মক, রসবাস আদি যত সব এই প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ, এ তো সবার অনুভব, এগুলি তো সবাই জানে এর কি আস্বাদন। কিন্তু এই দ্রব্যে এত স্বাদু আর এত গন্ধ লোকাতীত,
আস্বাদ করিয়া দেখো সবার পতিত। তো তাতে জানি এতে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল, সেই অধরের গুণ ইহা সব সঞ্চারিল। এই যে অদ্ভুত অদ্ভুত কৃষ্ণাধরামৃত, অধরের গুণ এখানে সব সঞ্চারিত হয়ে গেছে। অতএব বহু সৌভাগ্যে ইহার হয়ে আছে সম্প্রাপ্তি, বহুভাগ্যে পাওয়া গেছে। সবে ইহা আস্বাদন করি মহাভক্তি। সকলকে আগে পুরী ভারতীকে পাঠালেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায় ইত্যাদিকে দেওয়া হলো। তারপর সব ভক্তকে বেঁটে দেওয়া হলো, আর সব ভক্ত হরিধ্বনি করে সেবন করলেন। আস্বাদিতে প্রেম মত্ত হইল সবার মন, পাগল হয়ে গেল সব। অতএব মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ, এই কৃষ্ণাধর সুধার গুণ এই প্রকার মহামাদক। এইটা একটা অধ্যায় গেল। পরের অধ্যায় প্রভুর নিজস্ব। আমরা বলেছি সব ভক্তেরই অধরামৃতের ভিতরে এই কৃষ্ণ অধর মাধুরীর আস্বাদন আছে প্রসাদের মধ্যে। সাধকেই হোক না সিদ্ধই হোক আর মহাসিদ্ধই হোক, একমাত্র ব্রজ সুন্দরীগণের আস্বাদনটি আছে একবারে সোজা, সাক্ষাৎ ভাব বিশেষে। কারণ তাদের তো মধুর রস, তো মধুর রসে নিজাঙ্গ দ্বারা করেন সেবন, নিজের অঙ্গ দ্বারা সেবা আছে। যদি ওই প্রাকৃত নায়ক নায়িকার ভাব বিলাস ইত্যাদির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক সেখানে নাই, সব চিন্ময় বিলাস, কিন্তু একটা সাদৃশ্য আছে। আমাদের গোস্বামীপাদ বলেন এইটাই তো গূঢ়তা, এটি তো মাধুরী। আসাং প্রেম বিশেষয়ম প্রাপ্তা কামপি মাধুরীং তত্তৎ ক্রীড়া নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধই। এই জন্যই তো প্রেমটিকে কাম বলা হলো। সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কাম ক্রীড়া সাম্য, এইগুলি হচ্ছে সাম্য। প্রাপ্তা কামপি মাধুরীম, কোন অনির্বচনীয় মাধুর্যকে প্রাপ্ত হয়েছে গোপীর প্রেম, ওই গোপীর কামটি। সেই অনির্বচনীয় মাধুরীটি হচ্ছে তত্তৎ ক্রীড়া নিদানত্বা, অর্থাৎ বাহিরে ক্রিয়াসাম্য আর অন্তরে আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাসনার অত্যন্তাভাব, সবই শ্রীকৃষ্ণ সুখের জন্য অর্পিত। তো সুতরাং এটি একমাত্র ব্রজগোপিকাগণের আছে। তো প্রভু তো সাক্ষাৎ রাধারানী, রাধারানীর ভাব মাধুরী নিয়েছেন। তো রামানন্দ রায় তিনি জানেন প্রভুর অন্তর, তিনি মহাপ্রভুর ভাব চিনে পাঠ করছেন একটা শ্লোক গোপী গীতের। সুরতবর্ধনম শোকনাশনম সরিতবিনুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম ইতর রাগ বিস্মারণং নিনাম ভিতর বীর নস্তে ধরামৃতম। বিরোহিণী গোপীগণ প্রার্থনা করছেন, হে বীর, তুমি দানবীর, তুমি দয়াবীর, আমরা মরে যাচ্ছি তোমার এই বিরহ জ্বালায়। অতএব হে বীর, তুমি কৃপা করে আর তোমার অধরামৃত আস্বাদনী সৌভাগ্য দাও। এ অদ্ভুত অধরামৃতের ব্যাখ্যা করছেন গোপী। সুরতবর্ধনম, হে সুরতবর্ধন, শোকনাশনম, সমস্ত শোককে নাশ করে থাকে।
সরিত বেনুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম শব্দায়মান বেনুর দ্বারা এ উত্তম রূপে চুম্বিত এই অধর অমৃত। ইতরা রাগ বিস্মারণম নিনাম নিনামপি ইতরা রাগ বিস্মারণম কিমুত নারী নাম। এমনি জিনিস যে ইতর রাগ বিস্মারণ করে, অর্থাৎ নিজের রাগটি বাড়ায়, আর কৃষ্ণের তর যত রাগ হৃদয়ের থেকে সব ফেলে দেয়। নিনামপি পুরুষেরও কিমুত নারী নাম, পুরুষের কথা তো আমরা বললাম, ইতর রাগ বিস্মারণ। মহাজন বললেন ব্রজবিকার সেই ভাবের আস্বাদনটাও যারা এই রসের উপাসক তাদের এসে যায়। পুরুষে আস্বাদন করলেও আজ পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাঁদিয়ে আকুল গো, নারী কেমনে প্রাণ বাঁধে। মহাজন বললেন নারী কি করে কৃষ্ণ মাধুর্যে প্রাণটিকে বাঁধবে, তাদের হৃদয়ের কি অবস্থা তারাই জানেন, এটি কেউ জানে না, ব্যাখ্যাও হবে না। কারণ কৃষ্ণ মাধুরীতে আজ পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কাঁদিয়ে আকুল, পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কেঁদে বাকুল। এই স্ত্রী প্রাকৃত স্ত্রী পুরুষ ভাবে তো মাধুর্যের আস্বাদন হয় না। জীব একটা ভগবানের তটস্থা শক্তি, এই তো তত্ত্ব। শক্তি যখন, তখন তো দেহ, নারী দেহে থাকুন, কর্মফলে পুরুষ দেহে থাকুন, যে দেহে জীব থাকুন, সেই দেহে তার স্বরূপটি তো প্রকৃতি। পুরুষ আর কোথায়? পুরুষোত্তম তো একমাত্র একই জন গোবিন্দ, বাকি তো সব প্রকৃতি। তো সুতরাং কর্মফলে দেহ লাভ হয়েছে কারো পুরুষের, কারো স্ত্রীর, কিন্তু স্বরূপত প্রকৃতি, জীব শক্তি। তা এখন এই প্রকৃতি তার যে শুদ্ধ চিন্ময় স্বভাব, এই স্বভাবটিতে এই প্রকৃতি কৃষ্ণের প্রকৃতি, শ্রীকৃষ্ণেরই তো প্রকৃতি। অতএব স্বীয় স্বভাবে শক্তির কার্য হলো শক্তি মানে সেবা। তাহলে সাক্ষাৎ তো জীব শক্তির কোনো প্রকার সেবা নাই ভগবানের। যখন স্বরূপ শক্তি কর্তৃক অনুরঞ্জিত হবে, তখন জীব শক্তিও কৃষ্ণের সেবা ফিরে পাবে। তো সুতরাং এই যে জীব শক্তি কৃষ্ণের সেবা ফিরে পাবে শক্তি তত্ত্বরূপে, তার আদর্শ, চরম আদর্শটি হচ্ছে গোপী ভাব। এই মহাপ্রভু আচার্য পাদগণ জানিয়ে দিলেন। সেখানেও দাস, সখা ইত্যাদি আছেন, কিন্তু আদর্শটা কোথায়? যে প্রকৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবা লাভ করবেন, সাক্ষাৎ পরম পুরুষ পুরুষোত্তমের, তার আদর্শই গোপীভাব। যখন সেই স্বরূপ শক্তি বলিয়েছি রাধারানীর কৃপা লাভ হবে, এবং সেই কৃপাতে জীব শক্তি অনুগৃহীত হয়ে যখন সেই গোপী রূপে অবতীর্ণ হবেন তার কৃপাতে, তখন সেবা পাবেন। এই চরমের সেবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবীর। তো সুতরাং যেমনি শ্লোকটি পাঠ করলেন তেমনি উচ্ছ্বলিত হয়ে গেল ভাব মহাপ্রভু। তনু মন করে খুব, নিজেই বলতে লাগলেন ব্যাখ্যা শ্লোকটা। বাড়ায় সুরত লোভ, হর্ষ শোকারি ভাব বিনাশয়, পাশরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ, ধৈর্য ধর্ম লজ্জা করে ক্ষয়। যেমন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সামনে,
নাগর শোনো তোমার অধর চরিত, মাতায় নারীর মন, যে উহা করে আকর্ষণ, বিচারিতে সব বিপরীত। যেটি রাধারানী আস্বাদন করছেন অদ্ভুত। আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাঁচিয়ে লাজ। আমরা তো লজ্জায় মরে যাচ্ছি তোমার এই অধরামৃতের কাণ্ড কারখানা দেখে। আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাঁচিয়ে লাজ। তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়, পুরুষে করে আকর্ষণ নিনাম। আপনা পিয়াইতে মন, অন্য সব রসপাসরায়, ইতর রাগ বিস্মারণ। সচেতন রহু দূরে, এ যে অচেতন সচেতন করে। এই অমৃত অচেতনকে সচেতন করে। তোমার অধর বড় বাজিকর, তোমার এই অধর সুধা, এ কেবল ধৃষ্টরাই নয়, মহাধৃষ্টই নয়, এ বাজিকর বটে। এই জন্য বললেন তোমার অধর বড় বাজিকর। তোমার বেনু শুষ্কেন্ধন, শুকা বাঁশের কাঠি, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন, তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর। বাঁশের কাঠিটা ইন্দ্রিয় জন্মাচ্ছে, মন জন্মাচ্ছে, আর নিজেকে পানও করাচ্ছে। সেই বেনু ইন্দ্রিয় পেয়েছে, মন পেয়েছে, আবার তারা আস্বাদনও পেয়েছে। এই জন্য আস্বাদন করছে বেনু। এবং চেয়েছে গোপীগণে জানায় নিজ পান, বলে ও এ গোপীগণ দেখো পিউ তোমার ধন, তোমার যদি থাকে অভিমান, তবে মোরে ক্রোধ করি। ধর্ম ধৈর্য লজ্জা ছাড়ি দিমু আসি কর পান। তোমরা তোমাদের ধনটা আমি পান করছি, বেনু বলছি, ইন্দ্রিয় পেয়ে মন পেয়ে সজীব সক্রিয় হয়ে। তো তোমাদের যদি অভিমান থাকে, আমার উপরে ঈর্ষা জাগে, তাহলে তোমরা সব ছেড়ে আসো, এসে পান করো, ছেড়ে দেব। আর নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর। অন্যে দেখো তৃণের সমান, তোমাদের জিনিস ভোগ করছি আমি, শুকা বাঁশের কাঠি। তোমাদেরকেই যখন কোনো আমি পরোয়া করি না, তখন অন্যকে কি আছে, ট্রেনের মতো দেখি। শুষ্ক বাঁশের কাঠি খান, ওহে করে এত অপমান। লজ্জার কথা, একটা শুকা বাঁশের কাঠি নিরস, বহু ছিদ্র তার, কঠিন, তার আস্পর্ধা দেখো, সে আমাদেরকে তো অপমানিত করছে। শুষ্ক মাছের কাঠি খান, করে এত অপমান। তুমি এই দশা করিলে গোসাই, ও দশাটা গোসাইও করেননি, আর ওই দশাটা বাঁশের কাঠিও করেনি, ওই দশাটা অধরামৃত করেছে। কৃষ্ণাধরামৃত অদ্ভুত, অধরামৃতের এই শক্তি। ব্যাপক বিভু সর্বোপরি, যেখানে যত বড় প্রেম, সেখানে ততখানি সক্রিয় এবং ততখানি শক্তিমান। এই অধরামৃত, অদ্ভুত অধরামৃত। না কহি কি রহিতে পারি, তবু কহি ধৈর্য ধরি। শুষ্ক মাছের কাঠি খান, করে এত অপমান, এই দশা করিলে গোসাই। না কহি কি রহিতে পারি, তবু কহি ধৈর্য ধরি। চোরার মাকে ডাকি কাঁদিতে নাই। মহাপ্রভু কোথায় চলে গেলেন? উনি অদ্ভুত ধরামৃত ব্যাখ্যা করতে যে বলছেন, চোরার মাকে ডাকি কাঁদিতে নাই। চোরের মা চিৎকার করে কাঁদতে পারে না। চোর চুরি করতে গেছে, প্রাণান্তক প্রহার মার খেয়ে এসেছে, ফিরে এসছে কোনো মতে গৃহে।
মা অবস্থা দেখে বুক ফেটে যায় দুঃখে, কিন্তু কাঁদবার তো উপায় নেই। যদি মা কাঁদেন তাহলে তো পুলিশের লোকে ধরে নিয়ে যাবে তার ছেলেকে। তো অবস্থাটা কেমন? বুক ফেটে যায়, মুখ ফোটে না। তো তোমার এই যে বেনুর স্বর, এ আমাদেরকে কেমন অবস্থায় ফেলেছে। আমাদের বুক ফেটে যায়, কিন্তু সেটা বের করব একটু কান্না করে, তারও উপায় নাই। গুরুদেব গুরুজন চারদিকে, তাদের কাছে ধরে পড়ার ভয়। অতএব এই দশা করিলে গোসাই, তুমি আমাদের এই দশা করলে। এই অদ্ভুত বেণু মাধুরীর আস্বাদন শ্রীমন মহাপ্রভুতে দুই প্রকারে, একটা অধরামৃতের সঙ্গে আর একটা এই সাক্ষাৎ সোজাসুজি, দুইটির আদর্শ অদ্ভুতত্ব এই অধরামৃতের মহাপ্রভু প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন। আর কবিরাজ গোস্বামী পাদ সরস মধুর ভাষায় সেই বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করেছে। তো ইনি রাজরানী প্রমত্তা মত্তা হয়ে পড়েছেন। এখন সেই রাজরানীর যে মত্ততা, তিনি যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন লীলা, মেতে গেছেন তো অধরামৃতের দ্বারা। কিঙ্করী কুঞ্জরন্ধ্রে নন দিয়ে দেখছেন। রাধারানীর কৃপাতে, রাধারানীর সেবা যোগ্যতা, রাধারানীর কৃপায় তাঁদের এত বেশি, রাধারানীর অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। যেন কোনো রাজরাজেশ্বরী, তিনি কোনো মহোৎসবে খুব মধুপান করেছেন মাধ্যিক, আর মেতে গেছেন, খুব মত্ত হয়ে পড়েছেন। এমন মত্ত হয়ে পড়েছেন যে উৎসবের যে মাধুর্য আস্বাদন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। মধুটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। ওই যে সংসাধন এই শব্দ আছে, সানঙ্গ রঙ্গোৎসবে অধিক মাধবাধর যে মাধ্যিক মানে মধু অতিমাত্রায় পান করেছেন ঈশ্বরী, প্রমত্তা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু উৎসবের যে একটা আনন্দ আছে, সেটা আস্বাদন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। কিঙ্করী এমনি অদ্ভুত সেবা তাদের, রাধারানীর কৃপাই অবশ্য এদের সর্বস্ব। এই সেবার যোগ্যতা দান করা মূলে রাধারানীর দয়া। এরা তার অন্তরটা পর্যন্ত বুঝে, আর ইনি এমন সেবা করেছেন তৎকালে যে ঈশ্বরীর সেই মত্ততাটা ধীরে 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 কেটে এলো, কেটে তিনি যোগ্যতা লাভ করলেন সেই উৎসবের মাধুরী আস্বাদনের জন্য। একটা অদ্ভুত সেবা, কেউ ভাবতে পারে না, এমনকি সখীগণও চিন্তা করতে পারেন না। এতখানি সেবা করে যখন স্ফূর্তিটির বিরাম হয়ে গেল, তখনই প্রার্থনা করেছেন, গোবিন্দ প্রিয়বর্গ দুর্গম সখী বৃন্দৈরণা লক্ষিতা দাস্যং দাস্যতি মে কদা নু কৃপয়া বৃন্দাবনাধীশ্বরী। তখনই এই প্রার্থনা গুমরে উঠেছে অন্তরে। এখন তো তিনি প্রবোধানন্দ সরস্বতী, সাধক ভাব, তাই প্রার্থনা করছেন গোবিন্দ প্রিয়বর্গের যা দুর্গম, এমনকি প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণের পর্যন্ত অনালক্ষিত, কৃপা করে ঈশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী কবে আমায় আবার সেই দায়িত্ব দেবেন। তো শ্রী গোস্বামী পাদের প্রার্থনার ভিতরে যে মর্ম, তার কৃপা হলে আগামীকাল আবার আমরা সেই বিষয় আস্বাদন করব। আজকে আমাদের শ্রী রাধার সুধাদি কথার এখানেই বিশ্রাম।